Welcome everyone. Thank you for attending Picnic with Panic Series 19. என் பேர் s.meyyappa மணிக்கம், ஊரு விராச்சலை and கோயில் வந்து மாத்தூர் பிரிவு மன்னூர். ஸோ கண்டிப்பா உங்களெல்லாம் பார்க்கறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி. ஸோ டுடே we have attendees not only from Malaysia, also from India, also from Australia, and also Bangladesh and Singapore. So it's a pleasure to see people or Nagarthas from different continent and different countries at one platform. All right. So before I introduce the speaker, just a few house rules. If you have any questions for the speaker, you can put it on the chat box, or you can ask it during the question and answer segment later. All right. And while the session is going on, kindly mute your mic. All right. Unless you want to ask question during the question and answer session. All right. If you want to on your video, off your video, that's optional, up to you. All right. So as you know, this Picnic with Panic, we started last year in the month of April. So இப்போ வந்து ஒரு 10 மாசமா இது ஓடிட்டு இருக்கு. So 18 சீரிஸ் முடிஞ்சு நீங்க வந்து 19வது சீரிஸ். So இந்த Picnic with Panic பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா ஃபோக்கஸ் வந்து either leadership or soft skills or something to do with some community building. All right. So because இந்த கோவிட் கொரோனா டைம்ல வந்தோன்னு நிறைய பேர் இந்த மருத்துவம் பற்றி இல்ல இந்த பிசினஸ் பற்றி இல்ல சம்திங் ஆன் ரிலிஜன் இந்த 3 டாபிக்ல தான் நிறைய பேர் பேசியிருந்தாங்க. லாட் ஆஃப் ஆன்லைன் டாக்ஸ். ஸோ நான் என்ன யோசிச்சேன்னா சரி லெட்ஸ் கிரியேட் another online talk, not focusing on these 3 elements, not focusing on medical or not business or on religion. Let's talk something on leadership and soft skill. All right. So that's why we had a lot of people from arts, we had student leaders, we had lecturers, all right, and career advisors. So we had different arena or different pathways to speak on. All right. So today I thought, okay, on leadership, it's also important when you are a driver on the road. It's also important you as a leader, because anything can happen on the road if you are not right. All right. So you are a leader on the road also. Right. So that's why I thought, okay, let's do something on safety, road safety itself. Okay. So that's why I got the speaker for today. Our speaker today is Professor Dr.Kulanthayan from Kuala Lumpur, who attached to the Department of Community Health, Faculty of Medicine and Health Services, Universiti Putra, Malaysia. And his interest in children's safety brought him to engage with the Safe Kids Worldwide organization, and in 2011, and he took the lead in getting UPM, the university where he's working on, to be member of Safe Kids Worldwide by establishing Safe Kids Malaysia. All right. And he's a member of the National Road Safety Council of Malaysia, MKJR in short, chaired by the Ministry of Transport Malaysia since 2013. All right. And globally, he is recognized and he serves as a member of the advisory board of Child Injury Prevention Alliance, CIPA in short, based in Ohio since 2016. All right. So these are his short credentials. Obviously, he had longer than that. So if I were to say that, it'd be definitely one whole session. Right. And I've seen him in televisions, live interviews, and also there are a lot of YouTube interviews. If you go to YouTube, you can watch his interviews there. All right. So appadan yosicchen sari, he is giving to public. Let's get him to advise our Nagarthar, especially on the road. And I'm sure all of us are driving either motorcycle or bicycle or car. Okay. So I'm sure there's something which we don't know. All right. So today we will definitely learn something new about road safety. All right. So without much ado, let us put our hands together to welcome Professor Dr. Kulanthayan. Vanakkam, Doctor. Yeah, vanakkam. Thanks, Meyya. Thank you. How are you doing today? Yeah, fine. Thank you. Great. So, looking at your profile, you said about Safe Kids worldwide, and then you established one in Safe Kid Malaysia. So maybe you can just explain what is Safe Kid Malaysia, basically. Okay, right. Thanks. Okay, Safe Kids worldwide in the is based in US okay. So they are already there for almost like 20-30 years already. So when we opened up our chapter in Malaysia was in 2011. So it's almost going to be close to 10 years lah. Okay, we have opened up. So what does Safe Kids actually do is they look in terms of preventing unintentional injuries among children. So children என்ன வயசு பார்த்தோம்னா 18 கீழ 18 வயசு கீழ. Unintentional it is something like traffic injuries, drowning, fire and burn, sports injury, medication. Intentional like child abuse, violence. Apna with intention you want to cause injury.
So in the national the traffic drowning idellame வந்து no intention, without intention. All right. So Okay. so it is basically based on that, and then it is based on it is also based on the country's system. Like for Malaysia நம்ம பார்க்கும்போது அந்த unintentional injury வந்து the biggest burden என்னன்னு பார்த்தோம்னா traffic தான் for children. Traffic அப்புறம் பார்த்தோம்னா drowning அப்புறம் fire and burns. Okay. All right, great. So that's a good explanation. Unintentional, intentional. So ரெண்டு விதமான accidents can happen, right? That's good. So நீங்க ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருந்தீங்க, அதாவது in Malaysia alone ஒரு நாளைக்கு 17 பேரு உயிரிழக்கிறாங்க, அதாவது அந்த ரோட் ஆக்சிடென்ட்ஸ்னாலேயே. So what are the factors that contribute to this death? 17 is quite high for one day actually. Yeah, if you see நம்ம ரெக்கார்ட்ல 2019 மட்டும் பார்த்தோம்னா number of road crash பார்த்தோம்னா 5,67,516 இது வந்து reported pa. Okay, and I'm sure you also know, and everyone of us also know, not all road crash we report. சரியா? ஆனா ரிப்போர்ட்டட் நம்பரே இவ்வளவு பெரிய நம்பர்னா இது வந்து நம்ம பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு 55 செகண்ட்ஸுக்கு ஒரு ரோட் கிராஷ் வந்து நம்ம ஊர்ல ரெக்கார்ட் ஆகுது. சோ இதோட இஃபெக்ட் வந்து என்னன்னு பார்க்கும் போது ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து we are losing life வந்து 6,167 போன 2019ல மட்டும் 6,000 பிளஸ். ஓகே, அப்போ வந்து ஒரு நாளைக்கு நீங்க சொன்னமே தான் 17 ஒவ்வொரு 85 நிமிஷத்துக்கு ஒரு மரணம். Okay, so just imagine every 85 minutes you record one road death. Okay, and this figure 6,000 deaths per year, it is not suddenly only 1 year or what. Last 30 years you record, if you see Malaysian records, that is the figure where we are playing around 5,000 to 6,000 deaths. So another road crash is among the top killers for Malaysia. Okay, after cardiovascular disease, we are among the top killers for so if you see why ஏன் வந்து road crash வந்து இவ்வளவு பெரிய ப்ராப்ளம் நம்ம ஊர்ல பார்த்தோம்னா முதல் ஃபேக்டர் என்ன பார்த்தோம்னா நம்ம பாப்புலேஷன் பார்த்தோம்னா 32 மில்லியன் பாப்புலேஷன். ஓகே, வெஹிக்கிள் பாப்புலேஷன் 30 மில்லியன் வெஹிக்கிள் பாப்புலேஷன். சோ ஏறக்குறைய ஒரு ஆளுக்கு ஒன் வெஹிக்கிள் தெரியுமா? சோ வெஹிக்கிள் growth வந்து 6%ல ஓடுது, பாப்புலேஷன் growth வந்து 2%ல ஓடுது. So it's just a matter of time. Another 1 or 2 more years, total vehicle will be equivalent to population. And if this trend goes on, total vehicle population is going to be more than to our population itself. So this is the main problem. So another road crash வந்து நம்ம வந்து நிப்பாட்டணும் இல்ல மேனேஜ் பண்ணணும் நம்ம நினைச்சோம்னா we have to slowly start moving towards public transport. So public transport move பண்ணோம்னா அப்ப private vehicles குறைஞ்ச கையோட the roads will be a bit safer. So அந்த அடிப்படையில தான் நம்ம பார்த்தோம்னா எந்தெந்த ஊர் வந்து நல்லா செய்யறாங்களோ, ரோட் சேஃப்டி நல்லா செய்யறாங்களோ அந்த ஊர்ல பூரா பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் நல்லா இருக்கும். அதுவும் இந்த பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்ல ரெண்டு பேர் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்குப்பா, ரோட் பேஸ்ட் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டும் ரயில் பேஸ்ட் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட். So rail based public transport is much more safer than road based public transport, and road based public transport is much more safer than any private vehicle movement. Okay, so அந்த மெசேஜ் கிளியரா இருக்கணும். ஒன்னு ரெண்டு அடுத்தது என்னன்னா அந்த 17 டெத் கேட்டில 6,000 பிளஸ் டெத் ஒரு வருஷத்துக்கு எந்த குரூப் நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த மோட்டார் சைக்கிள் குரூப் மட்டுமே 64%. ஓகே, சோ அடுத்த குரூப் வந்து இந்த கார் ஆக்குபன்ஸ் அவங்க ஒரு 18% இருப்பாங்க, அப்புறம் பெடஸ்ட்ரியன் ஒரு 6%. இதுல என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்னா இந்த மூணு குரூப்பும் நீங்க டோட்டல் பண்ணீங்கன்னா மோட்டார் சைக்கிள், கார் டிரைவரும், கார் ஆக்குபன்ஸும், பெடஸ்ட்ரியனும் நீங்க டோட்டல் பண்ணீங்கன்னா 90% of your total fatalities is only from these three groups. Okay, அப்புறம் பேலன்ஸ் 10% தான் from all the other type of group. That means van drivers, lorry drivers, bicycle, bus. இதுல ஆக least contributor towards road death is bus occupants. They only contribute 0.3%. So இதுல இருந்து நம்ம என்ன கன்க்ளூட் பண்ணலாம்னா the most risky vehicle is motorcycle, the most safest vehicle is public transport, which is the bus. So அந்த அடிப்படையில் தான் சொல்றோம், if wherever we have chance, எங்கெங்க நமக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்குதோ பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் மூவ் பண்ண முடிஞ்சா மூவ் பண்ணிடுவோம். அந்த பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்லயே ரயில் பேஸ் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்க்கு வாய்ப்பு கிடைச்சா இன்னும் பெட்டர், அதுக்கு மூவ் பண்ணிடலாம். ஓகே, வாவ், fantastic. So that was a good input. 65 விழுக்காடு of the accidents actually contributed by the motorcycle accidents. So and also the more you reduce the number of cars on the road, it's definitely better,
ரைட். ஆமா, நீங்க சொல்ற மாதிரி என் வீட்லயே எனக்கு ஒரு கார் இருக்கு, ஆச்சிக்கு ஒரு கார் இருக்கு. இப்ப லெட்ஸே நம்ம பிள்ளைங்களே கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டா யூனிவர்சிட்டி போயிட்டா அவங்களுக்கு ஒரு கார் வாங்கி கொடுப்போம். சோ நீங்க சொல்ற மாதிரி தான், ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒரு கார், ஒரு வாகனம். So obviously that actually contributes to the road deaths and the accidents of. All right. So my next question, Doctor, although all types of vehicle has its own risk, நீங்க சொன்ன மாதிரி, you still, even bus, although it's a least risk, you still have a risk. All right. But as you said, 65% or almost 65% is motorcycles. All right. They are the highest. So why is it that motorcycles scored the highest and it's huge compared to other vehicles? Okay, yeah, good. I think it's a good question. Not only Malaysia, but எந்தெந்த ஊர்ல மோட்டார் சைக்கிள் பாப்புலேஷன் அதிகமா இருக்கோ அந்த ஊர் பூராவும் உங்களுக்கு வந்து ரோட் கிராஷும் அதிகமா இருக்கும், ரோட் ஃபெட்டாலிட்டியும் அதிகமா இருக்கும். So that means the signs will be the same now, no matter which country you cross. The first one is, அந்த மோட்டார் சைக்கிளோட சைஸ் நம்ம பார்ப்போம், is only 1/3 of the size of a car. Okay, அப்புறம் நான் வந்து ஒரு காரை நான் பார்க் பண்ணேன்னா அதே ஸ்பேஸ்ல நான் 3 மோட்டார் சைக்கிளை பார்க் பண்ணலாம் roughly. Okay, அப்ப வந்து அந்த chances to see a motorcycle is just roughly about 1/3 of a chance for me to see a car. So the visibility to see a motorcycle is very much low. Okay, so that is one chance. That's why that we may miss in terms of seeing motorcycle, because they move in a high speed, and then the size is small. That's one. Second, if you see, it is a two-wheel vehicle compared to car, which is four-wheel. Appa stability indu koruvaga irukum. Yeah, compared to any other four-wheel vehicle, in the two-wheel vehicle stability koruvaga irukku. That rendavathu issue. Moonavathu issue vandu eppdina, we are an exposed vehicle. அப்ப நம்ம கார் அந்த நம்ம கார் உள்ளுக்கு உட்கார்ந்துருப்போம். அப்போ வந்து ஒரு கிராஷ் நடக்கும்போது we have one layer to protect us. அப்போ வந்து ஒரு like say one bus comes and hit my car, முதல்ல என்னோட காரோட பாடியே தான் படும், அதுக்கப்புறம் தான் என் மேல படும். பட் இதே நான் பைக்கா இருந்தா, மோட்டார் சைக்கிளா இருந்தாவோ, இல்ல பைசிக்கிளிஸ்டா இருந்தாவோ, இல்ல ஒரு பெடஸ்ட்ரியனா இருந்தாவோ, இந்த 3 குரூப் வந்து வாகனத்துக்கு வெளியில இருக்கனால எந்த ஒரு விபத்து நடந்ததுன்னா அந்த தாக்கம் வந்து நேரா நம்மள தான் படும். அதான் இந்த 3 குரூப்பும் வந்து ரிஸ்க் ரொம்ப அதிகம். சோ இந்த அடிப்படையில தான் வந்து மோட்டார் சைக்கிள் வந்து மிக ரிஸ்க். அண்ட் ஆய்வு பிரகாரம் பார்த்தோம்னா மோட்டார் சைக்கிள் வந்து 17 வாட்டி மோர் ரிஸ்க் தென் அ கார். So if we can move people out from motorcycle towards car, okay, or even the best is moving everyone towards public transport, that is the best strategy. Okay, but if you cannot reach the ideal, then at least the next best one is trying to move them out from motorcycle to car. But if we cannot also, we still have to make them using motorcycle, then we have to make them aware அவங்களுக்கு என்னென்ன ரிஸ்க் இருக்கோ, அப்புறம் என்னென்ன அவங்க செய்யலாம் அந்த ரிஸ்கை குறைக்கிறதுக்குன்னு அவசியம். Correct. Okay, so yeah, so one way is either to reduce the risk or try to mitigate the risk, or to manage the risk. Yes, that's a good point. All right. So although motorcycle it's economically feasible, very cheap, maintenance are cheap, but obviously risk is very high, compared to car and stuff. Yeah, I agree on that. So going back to this motorcycle, obviously helmet is something which is important, and நம்ம lawல இருக்கு, everyone must wear helmet. So like other countries, the front rider must wear, the பின்னாடி உட்கார்ந்திருக்க வந்து optional, but in Malaysia both must wear. All right. And உங்களை பொறுத்தவரை, what are the safety features of a helmet itself? Okay, if you see safety is in terms of safety, the most, I mean, in terms of for a motorcyclist, if he wants to reduce injury or prevent injury, the only safety product which can give you the biggest return is your safety helmet. வேற எதுவுமே இல்லை நம்மள்ட்ட. ஏன்னா நம்ம பார்க்கும்போது if you see motorcyclist, as I told you, 64% வந்து டெத் வந்து மோட்டார் சைக்கிளிஸ்ட்ல. அப்பனா ஒரு டோட்டல் 6000 டெத்ல 4000 கிட்டத்தட்ட 4000 டெத் வந்து மோட்டார் சைக்கிளிஸ்டா இருப்பாங்க. இந்த மோட்டார் சைக்கிளிஸ்ட் குரூப்ல மட்டும் if we look at which part of injury which caused them death, body injury பார்க்கும்போது அந்த ஹெட் இன்ஜுரி மட்டுமே ஒரு 56%. அப்ப அடுத்த கேட்டகரி என்னன்னு பார்க்கும்போது மல்டிபிள் இன்ஜுரி வந்து அது இன்னும் ஒரு கிட்டத்தட்ட 30%. சோ மல்டிபிள் இன்ஜுரிலயும் ஹெட் இன்ஜுரி வரதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. சரி, அப்பனா death of a motorcyclist due to a road crash is from a minimum 56% up to maximum 86%. சோ அப்போ ஒரு மோட்டார் சைக்கிளிஸ்ட் நம்ம சேவ் பண்ணணும்னு நினைச்சோம்னா அவங்களுக்கு வந்து ஹெட் இன்ஜுரி ப்ரிவென்ட் பண்ணணும். அப்ப ஹெட் இன்ஜுரி ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு நம்ம கிட்ட இருக்க ஒரே ப்ராடக்ட் வந்து அந்த சேஃப்டி ஹெல்மெட். சேஃப்டி ஹெல்மெட்ல வந்து இஷ்யூ என்னன்னா, யூ ஹேவ் டு கெட் a standard சேஃப்டி ஹெல்மெட். அது மெயின்.
ஒண்ணு வந்து முதல்ல அந்த பொருள் யூஸ் பண்ணும், ரெண்டாவது அந்த பொருளுக்கு அந்த தரம் இருக்கணும். அந்த தரம் இருக்கா இல்லையான்னு பாக்குறதுக்கு அந்த ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கணும். எப்படி இந்த ஹெல்மெட் ஸ்டாண்டர்டா இல்லையா நம்மளுக்கு எப்படி தெரியணும்னா, அந்த ஹெல்மெட் பின்னாடி வந்து சீரேம் சர்டிபிகேஷன் லேபிள் கண்டிப்பாக இருக்கும். சோ சீரேம் சர்டிபிகேஷன் லேபிள் இருந்தா அப்ப இந்த ஹெல்மெட் வந்து அந்த ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ப்ராசஸ் தாண்டி இருக்கு. சோ அது ஒண்ணு கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஓகே, ரெண்டாவது வந்து இந்த ஹெல்மெட் வந்து நம்ம பாவிக்கும் போது அது வந்து சரியாக நம்ம செக்யூர் பண்ணிடணும். You must fasten it securely. Fast and secure என்ன அர்த்தம்னா, the best is it must touch your chin. அப்பனா அந்த ஸ்டெப்புக்கும் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு கேப் இருக்க கூடாது, ஸ்பேஸே இருக்க கூடாது. ஆனா ஏதாச்சும் ஒரு காரணம் ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளா இருந்தால் மட்டும் ஒரு 2 ஃபிங்கர் போறதுக்குள்ள ஸ்பேஸ் மட்டும் இருந்தா போதும். ஆனா ஸ்டில் ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் வந்து எந்த ஸ்பேஸும் வேண்டாம். பட் அப்படி உங்களுக்கு ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளா இருந்தா ஒரு 2 ஃபிங்கர் ஸ்பேஸ் போனா போதும். ஓகே, மூணாவது என்ன பார்த்தோம்னா, இந்த ஹெல்மெட்ல வந்து we have adult, we have child. ஓகே, நம்மளுக்குள்ள இஷ்யூ வந்து எப்பவுமே வந்து சில்ட்ரன்ல தான் வரும். நம்ம சில்ட்ரன் டிராவல் பண்ணும்போது என்ன பண்றோம், நம்ம அடல்ட் ஹெல்மெட் எடுத்து நம்ம சில்ட்ரனுக்கு கொடுக்கணும். சோ நம்மளே பார்க்கலாமா இல்லையா, அந்த சைல்டோட தலை சைஸ் சின்ன சைஸ் தான், உருவம் சின்ன சைஸ் உருவம் தானே. அப்போ ஒரு பெரிய ஹெல்மெட் உள்ள போடும்போது அந்த ஹெல்மெட் ரொம்ப லூஸா இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் ஹெல்மெட் கூட ரொட்டேட் கூட பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஓகே, அப்போ ஒரு கிராஷ் நடக்கும்போது இந்த ஹெல்மெட் வந்து ஈஸியா ரிமூவ் பண்ணிடும். ஸோ ரிமூவ் பண்ணிட்டாலே உங்களுக்கு அந்த ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்காது ஒண்ணு. அதே தான் அந்த முதல்ல நீங்க சரியாக டை பண்ணாம ரொம்ப லூஸா டை பண்ணியிருந்தா கூட அந்த ஒரு கிராஷ் அந்த ஹெல்மெட் ரிமூவ் பண்ணிட்டா உங்களுக்கு அந்த ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்காது. ஸோ எப்பவுமே ஞாபகம், ஒரு ஹெல்மெட் வந்து நம்ம பாய்க்கும் போது இட் கேன் ரிடியூஸ் 70% ஆஃப் ஹீட் இன்ஜுரி. சோ அதனாலதான் அந்த ஹெல்மெட் கண்டிப்பாக பாய்க்கணும். பெரியவளா இருந்தாலும் சரி, சின்னவளா இருந்தாலும் சரி, பைக்ல டிராவல் பண்ணும்போது எல்லா நேரத்திலயும் ஹெல்மெட் கண்டிப்பாக பாய்க்கணும். வெதர் ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் லாங் டிஸ்டன்ஸ், எல்லா பேர் நினைப்பா இல்லையே டிராவல் டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப கிட்டக்க தானே, நம்ம விட்டு ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா தாமான்குள்ள தானே, இல்ல இந்த பக்கத்துல ஒரு கடைகள் தான் இப்படி வாங்க போறோம். எந்த டிஸ்டன்ஸா இருந்தாலும் சரி, ஒரு விபத்து நடந்துச்சுன்னா நடந்ததுதான். ஓகே, சோ அந்த டைம் நம்ம ஒன்னும் ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியாது இன்ஜுரி. சோ அந்த அடிப்படையில் தான் ஹெல்மெட் கண்டிப்பாக பாவிக்கணும். ஸ்டாண்டர்ட் ஹெல்மெட் சரியாக பாவிங்க. அப்படி நீங்க ஹெல்மெட் வாங்காம இருந்தா ஒரு வெளிச்சமான ஹெல்மெட் வாங்கிக்கல. ஏன்னா ஒரு வெளிச்சமான ஹெல்மெட் வந்து நம்ம ராத்திரியில பாவிக்கும் போது தூரத்துல இருந்தே நம்மளுக்கு தெரியும் முன்னுக்கு வந்து யாரோ இருக்கா. So in that case the helmet functions two roles. One is not only to prevent injury, but because of the color of brightness it can also prevent a crash from happening. Okay, great. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் த இன்போ. கண்டிப்பாக அந்த சீரியம், அதாவது அந்த சானிடைசேஷன் பாடி, ஒவ்வொரு நாட்டில் அந்த சானிடைசேஷன் பாடி இருக்கும். ஸோ மேக் ஷூர் அதை அப்ரூவ் பண்ணிருக்கணும் சானிடைசேஷன் பாடி. ஸோ ரெண்டாவது நீங்க சொல்ற மாதிரி சிலது நம்ம வாங்கிடுவோம் அந்த ஹெல்மெட் வாங்கும்போது ஸ்டாண்டர்ட் ஹெல்மெட் வாங்கிடுவோம், சீரியம் சர்டிபிகேஷன் லேபிள் இருக்கும். ஆனா அந்த ஹெல்மெட் வந்து இஃப் இட் வாஸ் இன்வால்வ் இன் அ கிராஷ், ஓகே, அப்ப திரும்பி பாவிக்க வேண்டாம். ஏன்னா நம்ம வந்து உள்ளுக்கு என்னென்ன வந்து கிராக் ஆயிருக்கு நம்மளுக்கு தெரியாது. Okay. So and that equal that even though the cerium certification label was there, because the cerium certification label was at the point of manufacture. Correct. But due to wear and tear and or after a certain period of time, if the bike the helmet has fallen down few times or involved in crash, on that ground please do not use those helmets. Okay, all right. So it means once it's already fall down or someone fall down, so on the helmet தூக்கி போட்டுறணும். Is that what you are advising? Yeah, if it was involved in a crash, okay, so I'm always worried because inside la undu enna crack irukku namakku theriyadha illaya. Yeah, so once involved in a crash I would prefer to keep it away. Okay, wow, that's a good input. All right, thanks a lot for that. So கண்டிப்பா அந்த ரெண்டு விரல் இட்ஸ் a good tips for me because most of the time வந்து நாங்க கொஞ்சம் லூஸா தான் விட்டுக்குவோம். ஏன்னா என்ன அழுத்தம்னு, சோ கொஞ்சம் லூஸா தான் விடுறது. நீங்க வந்து ரெண்டு விரல் இருக்கீங்க, சம்டைம் நாங்க 3-4 விரல்லாம் விடுவோம். So it's very loose. So yeah, that's a good tips, and especially the kids helmet I agree. ஏன்னா சில பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த கிட்ஸ் ஹெல்மெட் வந்து சீரியம் அப்ரூவல் இருக்காது. ஏன்னா அது பொம்மை படம் இருக்கும். ஸோ பிள்ளைங்களுக்கு பொம்மை படம் தானே பிடிக்கும். ஸோ அந்த ஒரு சானிடைசேஷன் ஹெல்மெட் இருக்காது அந்த இதுல. அப்ப அந்த கிட்ஸ் ஹெல்மெட்ல இப்ப கிட்ஸ் ஹெல்மெட்ல ரொம்ப இஷ்யூ என்னன்னா, சில இடத்துல நம்ம வந்து சின்ன சைஸ் ஹெல்மெட் வாங்குறோம், ஓகே, பட் அது வந்து மோட்டார் சைக்கிள் ஹெல்மெட் இல்ல, அது வந்து கேம்ஸ் ஹெல்மெட்டோ இல்ல டாய்ஸ் ஹெல்மெட்டோ பிளாஸ்டிக் ஹெல்மெட்டா தான் இருக்கும். ஓகே, சோ அந்த ஹெல்மெட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா உள்ளுக்கு வந்து ஒரு லேபிள் இருக்கும், cannot be used for motorcycle போட்டிருப்பா. So that means you cannot argue with the manufacturer because the manufacturer has already put a disclaimer saying that this cannot be used for motorcycle. Or they already put it very clearly inside.
சோ அந்த அடிப்படையில நம்ம வந்து when we are buying a helmet, please உள்ளுக்கு அந்த லேபிள்ல இருக்கான்னு பாத்துங்க. கண்டிப்பா சீரம் சர்டிபிகேஷன் லேபிள் பின்னாடி இருந்துட்டாலே போதும். அந்த சீரம் சர்டிபிகேஷன் லேபிள்ல மோட்டார் சைக்கிள் ஹெல்மெட்னு போட்டிருக்கணும் அந்த வார்த்தை. சோ அந்த வார்த்தை இருந்துச்சுன்னா அப்ப வந்து அந்த ஹெல்மெட் வந்து மோட்டார் சைக்கிளுக்கு ஆகல. ரைட், ஓகே, தட்ஸ் குட். இன்னொன்னு வந்து நம்ம பிளாஸ்டிக் ஹெல்மெட் வாங்கிட்டோம் வச்சுக்கோ, வாங்கிட்டு நம்ம வந்து பிள்ளைகள் யூஸ் பண்றாங்கன்னா ஒரு விபத்து நடக்கும்போது அந்த பிளாஸ்டிக் வந்து ஈஸியா வந்து கேன் பிரேக். ஓகே, ஒரு பிளாஸ்டிக் பிரேக் பண்ணிட்டு அது ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கும். சோ அந்த ஷார்ப்னஸ் now can create injury. சோ எப்பவுமே ஒரு பாதுகாப்பான பொருள் எப்ப நம்ம தவறாக பயன்படுத்துறோமோ அந்த பொருளே நம்மளுக்கு வந்து ஆபத்து உண்டாகும். சோ அந்த மெசேஜ் கிளியரா இருக்கும். ஓகே, ஓகே, தட்ஸ் குட். சோ எப்படி ஒரு பொருளை வந்து எக்ஸ்பைரி டேட் பார்த்து வாங்குறோமோ அதே மாதிரி இது வந்து அந்த டிஸ்க்ளைமரை பார்த்து வாங்கணும். அது இன்னொன்னே சீரியம் அப்ரூவல். சோ இட்ஸ் க்ரூஷியல். தேங்க்ஸ் a lot. சோ நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஹெல்மெட்டை பத்தி பேசிட்டோம். சோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு தி சீட் பெல்ட். ஓகே, சோ இந்த சைல்ட் சீட்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ நான் பெரும்பாலும் என்ன பண்ணுவேன்னா அந்த சின்ன பிள்ளைங்களை வந்து நான் சீட் பெல்ட் யூஸ் பண்ணிடுவேன். ஏன்னா சைல்ட் சீட் வந்து வாங்கணும், அப்புறம் வந்து அதை இன்ஸ்டால் பண்ணணும், வேற எல்லாம் டைம் எடுக்கும். ஸோ நேரே உட்கார வச்சு சீட் பெல்ட்டை போட்டு விட்டுறது. ஸோ வாட் இஸ் யோர் அட்வைஸ் ஆர் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அ சைல்ட் சீட் அண்ட் ஆல்சோ த சீட் பெல்ட், சைல்ட் சீட்டிங் வித் சீட் பெல்ட்? வாட் த டிஃபரன்சஸ்? இது ரெண்டுல என்ன காமன் முதல்ல பார்ப்போம். இது ரெண்டுல என்ன காமன்னா இட்ஸ் a restraint system. அப்பனா ஒரு கார்ல நம்ம டிராவல் பண்ணும்போது நம்ம பாடிய ரெஸ்ட்ரெயின் பண்றதுக்காக உள்ள சிஸ்டம்ல ஒன்னு சீட் பெல்ட், இன்னொன்னு வந்து சைல்ட் சீட். ஓகே, அடல்ட்ஸ்க்கு வந்து சீட் பெல்ட், சில்ட்ரனுக்கு வந்து சைல்ட் சீட். ஓகே, இதுல எப்படி நம்ம வித்தியாசப்படுவோம்? இந்த சைல்டு வந்து when is he ready to move to seat belt, when he must be in child seat. அதோட செக் பாயிண்ட் எப்படின்னா, ஒரு சீட் பெல்ட் முதல்ல போவோம். ஒரு சீட் பெல்ட் வந்து பாதிக்கும் போது அந்த சீட் பெல்ட்டுக்கும் நம்மளுக்கும் எந்த ஒரு இடைவெளியும் இருக்கக்கூடாது. There shouldn't be any gap between the seat belt and our body. அப்பனா அந்த சீட் பெல்ட் வந்து நம்ம பாடியை டச் பண்ணிருக்கணும் அர்த்தம். எல்லா நேரத்திலும் நம்ம பாடியை டச் பண்ணிருக்கணும். டச் பண்ற இடமும் வந்து நம்ம தோள்பட்டையா தான் இருக்கணும், ஷோல்டரா தான் இருக்கணும். ஓகே, சோ சீட் பெல்ட் வரும்போது அந்த தோள்பட்டைகள் தான் டச் பண்ணணும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து நம்ம லேப்க்கு போவோம். ஓகே, சோ எப்ப வந்து நம்ம வந்து ஒரு சைல்டு உட்கார வைக்கிறோமோ அந்த சீட் பெல்ட் போடும்போது அந்த சீட் பெல்ட் தோள்பட்டையில டச் பண்ணாம கழுத்துலயோ இல்ல முகத்திலயோ டச் பண்ணிச்சோ அப்ப நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த சைல்டுக்கு வந்து இந்த சீட் பெல்ட் தோதாக இல்ல, ஏன்னா ஹைட் குறைவா இருக்கு. அப்ப இந்த சைல்டு வந்து சைல்ட் சீட்டுக்கு மாறியாகும். சோ அதே மெயின் செக்லிஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஒண்ணு வந்து தோள்பட்டை, ரெண்டாவது வந்து இந்த சைல்டு நம்ம எப்படி பார்ப்போம்னா அவங்க அந்த சைல்டு வந்து உட்கார்ந்து இருக்கும்போது அந்த கால் முட்டி வந்து can he bend or not? If he is tall enough he can bend. Okay, can bend. அப்புறம் கால் பாதம் வந்து தரையை தொடுதான்னு பாருங்க. கால் பாதம் தரையை தொட்டுருச்சுன்னா அப்பனா வந்து his height is there. இந்த மூணுக்கும் லிங்க் வந்து ஹைட் தான். அந்த ஷோல்டரை டச் பண்றதுக்கும் அந்த முட்டி பெண்ட் பண்றதுக்கும் அந்த கால் பாதம் வந்து தரையை தொடுறதுக்கும் இது மூணுக்கும் ஹைட் தான். சோ ஹைட் கூட இருந்தாலே அந்த குழந்தை வந்து சூட்டபிள் ஃபார் சீட் பெல்ட். இல்லாத வரைக்கும் அவங்க வந்து சைல்ட் சீட்ல தான் இருக்கும். சோ மலேசியால நம்ம யூஸ் பண்ற இண்டிகேட்டர் என்னன்னா 135 சென்டிமீட்டர் கீழே உள்ள ஹைட் உள்ள குழந்தைகள் வந்து அவங்க வந்து சைல்ட் சீட்ல தான். ஓகே, அடுத்த இண்டிகேட்டர் வந்து வெயிட் வந்து 36 கிலோ கீழே உள்ள குழந்தைகள். அப்கோர்ஸ் ரெண்டு இண்டிகேட்டர் இருக்கும்போது இந்த ரெண்டு இண்டிகேட்டர்ல எந்த இண்டிகேட்டருக்கு முக்கியத்துவம் கூட கொடுப்பானா அந்த ஹைட் உள்ள இண்டிகேட்டர் தான். சோ மெயின்லி ஹைட் தான்ப்பா. 135 சென்டிமீட்டர் கீழே உள்ள குழந்தையா இருந்தா I would say please have them in the child seat. Okay, so once you have them in child seat, that's fine. Okay, and coming back again to the restraint system, mainly restraint system ஏன் நம்ம யூஸ் பண்றோம்னா whether it's seat belt or child seat, because வந்து ஒரு கிராஷ் நடக்கும்போது மூணு மாதிரி கிராஷ் நடக்குதுப்பா. ஒன்னு வெஹிக்கல் கிராஷ், அப்படின்னா வண்டி வேகமா போகுது வச்சுக்க, ஒரு நம்ம முன்னுக்கு ஒரு ட்ரீ இருக்கு, மரம் இருக்கு, வண்டி போய் ட்ரீயை மோதுது. சோ வண்டி போய் ட்ரீயை மோதுனதுக்கு அப்புறம் வண்டி நின்னுரும், ஆனா நம்ம பாடி மூவ்மெண்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்கும். சோ நம்ம பாடி மூவ்மெண்ட் குறைக்கிறதுக்காக தான் இந்த சீட் பெல்ட்டோ அந்த சைல்ட் சீட் தேவை. அதுதான் இந்த வெஹிக்கல் கிராஷ் முதல்ல சொல்றது. ரெண்டாவது வந்து ஹியூமன் கிராஷ், அப்படின்னா ஒரு ஹியூமனுக்கு இன்னொரு ஹியூமன் அந்த கார் உள்ளுக்கே. ஓகே, இது எப்ப நம்ம கார்ல வந்து ஒரு ஃபியூ பேசஞ்சரோட நம்ம டிராவல் பண்றோமோ நம்ம இன்னொரு பேசஞ்சரோட நம்ம போய் ஹிட் பண்ணுவோம், கிராஷ் பண்ணுவோம். அதனால எல்லாருமே ரெஸ்ட்ரெயின் பண்ணிருந்தோம்னா அப்ப எல்லாருக்கும் பாதுகாப்பா இருக்கும். மூணாவது கிராஷ் எங்கிட்ட நடக்கும்னா ஆர்கன் கிராஷ். உள்ளுக்குள்ளே ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் உள்ளுக்கே ஒவ்வொரு ஆர்கன் இன்னொரு ஆர்கனோட ஹிட் ஆகும். சோ இந்த மூணு கிராஷும் நம்ம வந்து குறைக்கணும் நம்ம நினைச்சோம்னா அடல்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்க சீட் பெல்ட் பாவிச்சாலும் சின்ன குழந்தைகள் சைல்ட் சீட் பாய்க்கணும். அப்புறம் இன்னும் அடுத்தது என்ன வித்தியாசம் நம்ம பார்க்கும்போது இந்த கார்ல வந்து ரொம்ப சீட் இருக்குல்ல இல்லையா,
சின்ன குழந்தைகளுக்கு வந்து மிக பாதுகாப்பான இடம் எங்கன்னு பார்த்தோம்னா பின் சீட்ல தான். சோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃப்ரண்ட் சீட்ல குழந்தைகளை உட்கார வைக்க வேண்டாம். ஓகே, ஏன்னா ஃப்ரண்ட் சீட்ல இருந்து ஏர் பேக் இருக்கு. ஓகே, ஏர் பேக் வந்து ஒரு பாதுகாப்பான பொருள் தான், ஆனா அது பெரியவர்களுக்காக உள்ள பாதுகாப்பான பொருளை தவிர சின்ன குழந்தைகளுக்குள்ள பாதுகாப்பான பொருள் இல்ல. சோ அந்த அடிப்படையில தான் இந்த குழந்தைகள் வந்து பின்னாடி சீட்ல இருக்குதான் பெட்டரா இருக்கும். ஒண்ணு. ரெண்டாவது, சைல்ட் சீட் கூட வந்து நீங்க பின் சீட்ல தான் உங்களை பிக்ஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க தவிர ஃப்ரண்ட் சீட்ல இருந்து அந்த ப்ரையாரிட்டி ரொம்ப குறைவாகத்தான் இருக்கும். ஓகே, சோ முடிஞ்ச வரைக்கும் பின் சீட்லயே உட்கார வைங்க. பின் சீட்ல எந்த லொகேஷன் மிகவும் பாதுகாப்பான லொகேஷன் எங்கன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த ஃப்ரண்ட் பேசஞ்சருக்கு பின்னாடி உள்ள சீட். ஓகே, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ். ஓகே, மிகவும் பாதுகாப்பான இடம் எங்கன்னு கேட்டோம்னா அந்த ஃப்ரண்ட் பேசஞ்சரோட பின்னாடி. ஓகே, அடுத்த இடம் மிக பாதுகாப்பான இடம் எங்கன்னு பார்த்தோம்னா டிரைவருக்கு பின்னாடி, ரெண்டாவது. ஓகே, சோ அப்ப உங்களுக்கு சைல்ட் சீட் இருந்தா நீங்க முதல்ல பிக்ஸ் பண்ண வேண்டிய இடம் எங்கன்னா அந்த ஃப்ரண்ட் பேசஞ்சரோட பின்னாடி தான் முதல் சைல்டோட சீட்டு பிக்ஸ் பண்ணுவீங்க. ரெண்டாவது சைல்ட் சீட் நீங்க எங்க பிக்ஸ் பண்ணுவீங்கன்னா டிரைவர் பின்னாடி பிக்ஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகே, இந்த ரெண்டு இடம். அப்படி உங்களுக்கு மூணாவது குழந்தைகள் இருந்தா ஓகே, இந்த சைல்ட் சீட் பிக்ஸ் பண்ணும்போது வந்து அது வந்து இந்த 3 பாயிண்ட் சீட் பெல்ட் இடத்துல தான் பிக்ஸ் பண்ணுவோம். பொதுவா 3 பாயிண்ட் சீட் பெல்ட்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த ஷோல்டர் வந்து இந்த லேப்ல 2 இடத்துல, அதுதான் 3 பாயிண்ட். இந்த 2 பாயிண்ட் சீட் பெல்ட்னா இந்த இந்த பின் சீட்ல மிடில் பின் சீட் இருக்குமா இல்லையா, அங்க வந்து அந்த லேப் பெல்ட் மட்டும் தான் இருக்கும். அந்த லேப் பெல்ட் வந்து அது வந்து சைல்ட் சீட்டுக்கு பிக்ஸ் பண்றதுக்கு தோதாக இருக்காது. ஓகே, சோ எப்பவுமே இந்த பின் சீட் இந்த ரெண்டு இடத்துல பிக்ஸ் பண்ணி, பட் அப்படி உங்களுக்கு அந்த ஒரே நேரத்துல 3 குழந்தைகளும் டிராவல் பண்ணணும் ஒரு சூழ்நிலை இருந்தா அப்பதான் நீங்க அந்த மூணாவது இடம் வந்து அப்பதான் இந்த ஃப்ரண்ட் சீட்டை யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகே, ஆனா இந்த ஃப்ரண்ட் சீட்டை யூஸ் பண்ணும்போது நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஃப்ரண்ட் சீட் மட்டும் இல்ல, எந்த சீட்ல நீங்க யூஸ் பண்ணாலும் நீங்க 2 மேனுவல் கண்டிப்பாக நீங்க பார்க்கணும். ஒண்ணு வந்து கார் சீட் மேனுவல் கண்டிப்பாக நீங்க படிக்கணும். அடுத்தது சைல்ட் சீட் மேனுவல். இந்த கார் சீட் மேனுவல் என்ன சொல்லணும்னா எந்த சீட்ல நீங்க சைல்ட் சீட் பிக்ஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லும், அதான் கார் சீட் மேனுவல். சைல்ட் சீட் மேனுவல் என்ன சொல்லணும்னா அந்த சைல்ட் சீட்டை எப்படி பிக்ஸ் பண்ண முடியும். அதனால்தான் இந்த 2 மேனுவல் ஒன்னா தான் படிக்கணும், படிச்சாதான். அப்படி அந்த கார் சீட் மேனுவல் வந்து இந்த ஃப்ரண்ட் சீட்ல நீங்க சைல்ட் சீட் போடலாம், சைல்ட் சீட் பிக்ஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னா அப்படி நீங்க பிக்ஸ் பண்ணுங்க. அப்பவும் நீங்க பிக்ஸ் பண்ணும்போது ஓகே கொஞ்சம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும், ஏன்னா அங்க ஏர் பேக் இருக்கு. சோ அப்படி நீ பிக்ஸ் அப்படி மேனுவல் முடியும்னு சொன்னுச்சுன்னா நீங்க பிக்ஸ் பண்ணும்போது நான் என்ன சொல்லணும்னா இட் மஸ்ட் நாட் பி ரியர் ஃபேசிங். ரியர் ஃபேசிங்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்ப வந்து நம்ம வந்து கார் இப்படி போயிட்டு இருக்கோம், பொதுவா நம்ம சிட்டிங்க ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், இதை ஃப்ரண்ட் ஃபேசிங் சொல்றோம். ரியர் ஃபேசிங்னா அந்த சீட்டை வந்து அப்படியே திருப்பி வச்சிருப்போம், அந்த குழந்தைகள் வந்து பின்னாடி பாப்பா. ஓகே, அந்த ரியர் சீட்டிங் பொசிஷனை வந்து ஃப்ரண்ட் சீட்ல பாவிக்காதீங்க. ஏன்னா அப்படி நீங்க பாவிச்சீங்கன்னா அந்த சைல்ட் சீட்டோட லொகேஷனும் அந்த ஏர் பேக்கோட சோர்ஸும் ரொம்ப கிட்ட இருக்கும். ஏன்னா இப்ப ரியர் ஃபேசிங் ஆயிடுச்சா இல்லையா, அதனால கூடாது. ஓகே, சோ ஒண்ணு. சோ அதனால அங்க ஃப்ரண்ட் சீட்ல பாவிக்கணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃப்ரண்ட் ஃபேசிங்கா தான் இருக்கணும். ஒண்ணு. இன்னொன்னு என்னோட ரெக்கமெண்டேஷன் என்னன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த சேர் வந்து எவ்வளவு பின்னாடி தள்ள முடியுமோ தள்ளிடுங்க. சோ எவ்வளவு நீங்க தள்ளிட்டீங்கன்னா அப்பனா இப்போ வந்து அந்த ஏர் பேக்கோட சோர்ஸும் உங்க சைல்ட் சீட்டோட சோர்ஸும் கொஞ்சம் தூரமா இருக்கு. தட் இஸ் ஒன்லி வே we can reduce the risk, because வேற வழியில நீங்க அந்த மூணாவது ஆப்ஷன் நீங்க யூஸ் பண்ணி ஆகணும். சோ எனக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த ஃப்ரண்ட் சீட்ல சைல்ட் சீட்டு பாய்க்கு வேண்டாம் தான் நான் நினைப்பேன். பட் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை 3 பேர் டிராவல் பண்ற மாதிரி வந்துச்சுன்னா அப்ப நீங்க வந்து டிராவல் பண்ணுங்க, பட் உங்க ரிஸ்க குறைக்கிறதுக்காக ஃப்ரண்ட் ஃபேசிங் வச்சுக்கோங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் சைல்ட் சீட் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்க சேர் வந்து எவ்வளவு பின்னாடி தள்ள முடியுமோ தள்ளிடுங்க. ஓகே, அப்ப வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும். Alright, okay, that's a good point. So கண்டிப்பா 135 சென்டிமீட்டர் கீழ இருந்தாவே it's better for you to use the child seat, and also 36 kilogram. So that's the figure. Alright, that's good. So கண்டிப்பா நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த 3 பிள்ளைங்க இருந்தா so try level best to push the passenger seat to behind. So that's a crucial point here. So இன்னொரு கேள்வி என்ன, நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்ப 3 பிள்ளைங்க இருக்கு. So ஒவ்வொரு சைல்ட் சீட்டும் பெரும்பாலும் மலேசியால வந்து ஒரு 350 வெள்ளி வரும் ஒரு பிராண்டட் சைல்ட் சீட். சோ இப்போ 3 பிள்ளைங்க இருக்குன்னு வச்சுங்க, 6 வயசு 4 வயசு 2 வயசு, சோ 3 சைல்ட் சீட் வேணும். அப்போ நான் வந்து 1000 வெள்ளி செலவழிக்கணும். நிறைய பேர் இந்த மாதிரி they cannot afford, right? So what is your advice for this kind of family? ஏன்னா நிறைய பிள்ளைங்க இருக்கும், சின்ன பிள்ளைங்களா, or some they even have triplets.
or twins or triplets. So இந்த சிச்சுவேஷன் வரும்போது கண்டிப்பா ஒரு கார்ல இருக்கும்போது 3 சீட் யூஸ் பண்ற மாதிரி தான் வரும். அண்ட் நான் வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ற மாதிரி தான் வருது ஒரு 6 வெள்ளி. ஸோ வாட் இஸ் யூர் அட்வைஸ் ஆன் திஸ், ஹவு வி கேன் mitigate or reduce this kind of a huge investment? Yeah, I think the first thing that we have to agree is we understand it is a challenging, economically challenged. Sorry, but பாதுகாப்பு based on safety aspect, okay, on the safety ground, அந்த குழந்தைகளோட டிராவல் பயணம் எல்லா நேரத்திலையும் பாதுகாப்பாக இருக்கணும்னு அந்த அடிப்படையில வந்து கம்ப்ளீட்லி அந்த அப்ரோச் நம்ம பார்க்கும்போது அப்ப இந்த குழந்தைகள் வந்து கண்டிப்பாக சைல்ட் சீட்ல தான் டிராவல் பண்ணணும். ஓகே, மார்க்கெட்ல நம்ம பார்க்கும்போது விலைப்பா மினிமம் 250 உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆஃப்கோர்ஸ் மேக்ஸிமம் 2000 வரைக்கும் கூட போகும். ஆனா 250 உள்ள சைல்ட் சீட்டே வந்து இட் மீட்ஸ் த ஸ்டாண்டர்ட். ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து சைல்ட் சீட்டுக்கு வந்து நம்ம கண்டிப்பா நம்ம 3 சைல்ட் சீட் வாங்கும்போது தொகை பெருசா தான் இருக்கும். ஓகே, கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 வெள்ளி வரதுக்கு சரிதான். பட் அது வந்து நம்ம வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்டா பார்ப்போம். பிகாஸ் ஒவ்வொரு சைல்ட் சீட்டும் ரஃப்லி வந்து லாஸ்டிங் பீரியட் இஸ் about 5 to 6 years. அப்ப ஒரு 250 வெள்ளி ஒரு சைல்ட் சீட் வந்து நம்ம 5 வருஷத்துக்கு நம்ம பாய்ச்சோம்னா ஒரு வருஷத்துக்கு 50 வெள்ளி. அப்படி ஒரு மாசத்துக்கு நீங்க பிரிச்சு பாருங்களேன். பிரிச்சு பார்க்கும்போது அதோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குறைவா தான் இருக்கும். அப்ப மொத்தம் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு 750 நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்றோம். அதே 750 தான் சில நேரத்தில் நம்ம ஒரு மொபைல் போன் வாங்கும்போது நம்ம செலவு பண்றோம். சரி, மொபைல் போன் நம்மளுக்காக வாங்குறோம். இது நம்ம குழந்தைகளுக்காக, 3 குழந்தைகளோட பயணம் பாதுகாப்பாக இருக்கணும் எல்லா நேரத்திலையும். அந்த அடிப்படையில் வாங்குறோம். ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து இது ஆஃப்கோர்ஸ் சேலஞ்சிங்கா தான் இருக்கு, நான் இல்லைன்னு சொல்லல. பட் அதை குறைக்கிறதுக்கு மேபி as a community நம்ம என்ன செய்யலாம்னா, சில நேரத்துல வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து when they have newborn child, okay, when newborn child சில நேரத்துல வந்து what we do is we may share some funds and then we may buy something for them. பொதுவா சில நேரத்துல ட்ராம் வாங்குவோம், வேற ஏதாச்சும் வாங்குவோம். So can we under the new norm ஒரு பாதுகாப்பான பொருள் வாங்கி கொடுப்போமா? Can we all together buy them a child seat? So அப்ப வந்து then we are building culture, we are building safety culture within them. அது மட்டும் இல்லாம like even companies, when you have a staff that has newborn baby, can the company also try to take this new approach by providing safety products? So when everyone start providing safety products, then I think together we are building the community towards safety. I'm saying it that way. Just quickly coming back, நீங்க சொன்ன மாதிரி 3 குழந்தைகள் இருக்கும்போது அந்த 3 குழந்தைகளும் அந்த கார்ல டிரைவர் பண்ணும்போது நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஃப்ரண்ட் சீட் தான் மிக ரிஸ்க் நான் சொன்னா இல்லையா? அப்ப அந்த 3 குழந்தையில யார் எல்டஸ்டோ அவங்க தான் இந்த ஃப்ரண்ட் சீட்டுக்கு போகணும். யார் ஆக யங்கஸ்டோ give them the most protective place, which is the behind front passenger. Okay, so the most youngest will be behind the front passenger because that is the place which we can provide the most safety for the child who is youngest, who needs more. Okay, and the eldest we put them in the front seat. Okay, wow, that's a good idea. So kandipa I think moving forward the corporate culture, so when you buy gifts, child seat can be also a gift. Ena perumalu usually napkin vaangi kudupanga illa dress vaangi kudupanga. So yeah, child seat is a good strategy or good option, right? But coming to that question again, இப்ப 3 பேர் child seat யூஸ் பண்ணிட்டேன். என்னன்னா இப்ப பெரியவங்க உட்கார முடியாது. நான் முந்தி என்ன பண்ணுவேன்னா, இப்ப 3 பெரியாளுங்க, ஸோ 3 பெரியாளுங்களும் ஒரு பிள்ளை வச்சிருப்பாங்க, எக்ஸ்க்ளூடிங் த டிரைவர். ஸோ 4 பெரியாளுங்க பிளஸ் 3 சின்ன பிள்ளைங்க, அண்ட் 3 சின்ன பிள்ளைங்களும் மடியில இருக்கும். தட்ஸ் அ ட்ரெடிஷ்னல் வே ஐவ் சீன். பட் நீங்க சொல்ற மெத்தட் படி பார்த்தா பெரியாளுங்க யாரும் டிராவல் பண்ண முடியாது, ஏன்னா சைல்ட் சீட்டே அந்த இடத்த ஆக்குபை பண்ணிடும். ஸோ தட் கேன் பி ஆல்சோ அ டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஃபார் அ பிக் ஃபேமிலி இல்லையா? இல்ல கண்டிப்பா பிக் ஃபேமிலி வரும்போது கண்டிப்பா டிஸ்அட்வான்டேஜ். the same scenario, if that family வந்து அந்த ஃபேமிலிக்கு கார் இல்லாம மோட்டார் சைக்கிள் இருந்தாப்ப அப்ப 2 பேர் தானே டிராவல் பண்ணுவாங்க. அப்ப வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு if they have a child itself is ready, then is ready restricted. அதுக்கு தகுந்தாப்புல they will change their travel pattern usually. Okay, that's when you start going sometimes together with your neighbors, or sometimes you might take public transport or what, அதுக்கு தகுந்தாப்புல வரும். பட் எப்பப்ப நம்ம வந்து 3 child ஒன்னா டிராவல் பண்ணலையோ, I think that eventually you will adjust to the system needs, because as long as if you keep the key point, எல்லா நேரத்திலயும் நம்ம குழந்தைகளுக்கு வந்து அந்த பயணம் பாதுகாப்பாக இருக்கணும், நம்ம வந்து அதை வந்து சிஸ்டமா லாக் பண்ணிட்டோம்னா மற்றது எல்லாமே அதுக்கு தகுந்தாப்புல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடும். All right. So yeah, it's a matter of adjusting, just like how we adjusting the pandemic. So just adjust to the situation. I agree on that. Okay, so நிறைய இந்த seats, child seat பத்தி பேசிட்டோம். So let's move on to another topic on micro sleep.
So the micro sleep and now the people say it's dangerous. Why is it so? Yeah, if you see micro sleep, it can happen very quickly, and it happens for a short period. Okay, நம்ம வண்டி ஓட்டிட்டே இருப்போம், but நம்மளுக்கே தெரியாம நம்ம டப்புன்னு தூங்கிடுவோம். And it can just happen in few seconds, and within like maximum also like 120 seconds. அவ்வளவுதான். But 120 seconds is pretty long, you know. ஒரு 20 செகண்ட்ஸ்லயே அதுவே போதும் ஒரு கிராஷ் நடக்கிறது. பிகாஸ் நம்ம வந்து அப்படியே பட்டு தூங்கிடுவோம். இது வந்து எப்படி நடக்கும்னா, சில நேரத்துல வந்து நம்ம டிராஃபிக்ல அந்த வண்டியை நிப்பாட்டுவோம், இப்ப நம்ம வந்து டப்புனு உடனே தூங்கிடுவோம். ஓகே, அப்புறம் பின்னாடி ஹார்ன் சத்தம் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து எந்திரிப்போம். ஓகே, அதுவும் கொஞ்சம் ரிஸ்க் கொஞ்சம் குறவு, பிகாஸ் வண்டி வந்து ஸ்டாப் மோட்ல இருக்கு. நம்மளுக்கு என்ன பயம்னா, வண்டி டிராவல் பண்ணிட்டே இருக்கும் போது நம்ம வந்து தூங்குறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. ஓகே, தூங்குற வாய்ப்பு வந்து ஃபியூ செகண்ட் நம்ம திரும்பி உடனே நம்ம எந்திரிச்சிருவோம். நம்ம திரும்பி எந்திரிக்கும் போது அங்கேயே நம்மளுக்கு வந்து ஷாக்கா இருக்கும். ஓகே, நம்ம வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கும் போது திரும்பி தூங்குனா திரும்பி நம்ம when you're awake, that itself will create a shock, and you might make some movement in your vehicle. Okay, so the best is then when you feel that you have the symptoms வந்து when you start yawning, or when you yourself you already feel that like கொஞ்சம் லேசா தூக்கம் வருதோ, the best is வண்டியை ஸ்டாப் பண்ணிடுதான். ஒரு பாதுகாப்பான இடத்துல வண்டியை நிப்பாட்டிட்டு then just take a nap. ஒரு 20 minute nap எடுத்தாலே போதும். That will can just move it away. Some people, what they do is they will stop the vehicle and then they just walk, or they will just come out from the car first. Come out from the car and then start walking around, okay? And then after some time, then they enter back the car and then they continue the journey. Okay. So there are few ways how we can handle this micro sleep. One வந்து நம்ம என்ன சொல்றாங்கன்னா, of course you stop the vehicle in a safe place, take a walk and everything. அது ஒண்ணு. அடுத்து வந்து அந்த ஸ்லீப் டெப்த் தான் சொல்றது. இஷ்யூ வந்து என்னன்னா, நம்மளுக்கு ஸ்லீப் குவான்டிட்டியும் இல்ல, ஸ்லீப் குவாலிட்டியும் இல்ல. இது ரெண்டு, குவான்டிட்டி அண்ட் குவாலிட்டி. ஓகே, அந்த குவான்டிட்டி அந்த 7 மணி நேரம் கண்டிப்பா அந்த ஒரு நாள் முன்னுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும். ஓகே, கண்டிப்பா குவான்டிட்டி இருக்கணும். ரெண்டாவது குவாலிட்டியே இருக்கணும். சிலத்துல 7 மணி நேரம் படுத்திருப்போம், அந்த குவாலிட்டி இல்லாட்டி அதுவும் டெப்த்ல தான் வரும், இந்த ஸ்லீப் டெப்த்ல தான் இருக்கும். சரி, இது இருக்கும்போது நமக்கு இஷ்யூவா தான் இருக்கும். ரெண்டாவது நம்ம say for example, one day you were completely awake, it doesn't mean that the next day if you cover up that number of hours you're already back to norm. We cannot just clear off the depth. அப்படி வந்து clear பண்ண முடியாது. It may take few days to clear the depth. Okay, அடுத்தது லைக் வண்டி ஓட்டிட்டே இருக்கும்போது அப்படியே நம்மளுக்கு ஸ்லிப்பியா இருந்தா, if we have a companion, கார்லயே வேற பேசஞ்சர் இருந்தா அவனால வண்டி ஓட்ட முடிஞ்ச வரைக்கும் மாத்திருங்க. ஓகே, அப்படி அவனால வண்டி ஓட்ட முடியாம இருந்தாலும் உங்களுக்கு தான் வண்டி ஓட்டுறதா, then try to have conversation with them. Okay, so அவங்கள்ட்ட பேசிட்டு இருந்தா அட்லீஸ்ட் மைண்ட் கொஞ்சம் ஆக்டிவா இருக்கும். Okay, but just talk normally, don't go to the argument talk பண்ணா அப்புறம் attention மாறிடும் வேற. Okay, so keep on talking, okay, until you find a safe place to stop. It doesn't mean by talking it gives you the license to continue the journey. இல்ல, நான் என்ன சொல்றேன்னா, it's for a temporary தான். ஒரு சேஃபான இடத்துல போய் just to get your vehicle stopped. அதான். So அந்த டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் if you can get someone to talk to you, அப்படி யாராச்சும் கூட இல்ல, பேசுற கூட இல்லன்னா, அப்பதான் you are on the radios. Okay, hopefully the radio sound and the conversation, the radio sound, or what can make you awake. Again, all these are just temporary until you find a safe place to stop your vehicle. Because ideally is வண்டியை நிப்பாட்டிட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கிறதா. அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து கண்டினியூ பண்ணணும். பிகாஸ் ரொம்ப ஈஸி, we have seen quite number of cases because of micro sleep can lead to crash and death. ஓகே, ஸோ கண்டிப்பா அந்த தூக்கம் வரும்போது ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஒரு 20 நிமிஷம் நீங்க சொல்ற மாதிரி கொஞ்சம் ஓய்வு எடுத்துட்டு அப்புறம் நீங்க கண்டினியூ பண்ணலாம் அந்த ஜேர்னியை. ஸோ தட்ஸ் பெட்டர். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த தூக்கத்தோட தரம் முக்கியம். ஸோ த குவாலிட்டி ஆஃப் த ஸ்லீப் அண்ட் ஆல்சோ த குவான்டிட்டி 7 to 8 hours per day, that's important. All right. So before we move on to the next question, for the audience, if you have any question, you can put it on the chat box, or you can also ask doctor on that. All right. So doctor, நிறைய இப்ப சீட் பெல்ட் பத்தி பேசிட்டோம், ஹெல்மெட் பத்தி பேசிட்டோம், and also micro sleep. So recently உங்களுக்கு வந்து ஒரு டைட்டில் கிடைச்சு, colonel title. So maybe you can just explain on that. What is it, something on military base title? Oh, okay. So that was awarded by the National Civil Defense Force. இல்ல மலையில வந்து அங்கதான் பர்தானன் அவாம் மலேசியஸ் ராய், APM. பழைய பேர் வந்து ஜேபாம். So sometimes people இந்த பழைய பேர் ஞாபகம். So what they do is, I mean,
this associate, I mean this organization, this uniform body, they work in terms of safety. They are the third layer of defense for the country. Okay, after your military police, they are the third layer, and they work in terms of safety, in terms of traffic, in terms of floods. During flood time, you can see this group very often. So the area which was common between me and them was we work on traffic, both traffic levels. And in terms of drowning, because our flood drowning fire and burns. So in the traffic safety program and the child helmet, child helmet. So we are running this flagship program. It's called Motorcycle Child Safety Helmet Initiative in Primary School Slang or solite 2016 so every year ஒரு முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு 10 இல்லாட்டி 15 ஸ்கூலுக்கு போவோம் primary school slang or so 4 வருஷமா we covered almost like more than 50 schools we covered. What we do is we go there, we provide complimentary child helmets to the children who are traveling to school by motorbikes, and we try to choose schools from the B40 areas. அப்பனா இந்த கிட்ஸ் தான் வந்து ஸ்கூலுக்கு வரும்போது பைக்ல வர்றாங்க, ரெண்டாவது ஹெல்மெட் இல்லாம வர்றாங்க. So it's good to provide them a product. It's something like providing them a vaccine to prevent head injury. Avladha. So we just safety helmet if we see it as a vaccine to prevent head injuries. So adu nama kudukumbodhu appa வந்து we join forces with this National Civil Defense Force. அப்ப அவங்க ஸ்டாஃப் கூட வருவாங்க. Their role contribution எப்படின்னா they'll be hearing together the sessions that we run, the empowerment session, because எங்கனால எல்லா ஸ்கூலுக்கும் போக முடியாது, டைம் பத்தாது. அதனால நாங்க வந்து few schools தான் போவோம். அவங்க வந்து அந்த செஷன் வந்து when they join and hear the session, வேற ஸ்கூலுக்குலாம் அவங்க போவாங்க, because they have already learned a particular info knowledge. So we do few schools, they will scale it up to few more schools. அது ஒன்று. அடுத்தது வந்து எந்தெந்த ஸ்கூல் நம்ம வந்து இந்த child helmet எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்றோமோ we also monitor back later on are these children using this child helmet, because you give them a vaccine, okay, but they never used a vaccine, and then it is waste lah, because இதே அவங்க வேண்டாம் சொல்லிட்டானா அந்த ஹெல்மெட் நம்ம வேற ஆள்கிட்ட கொடுத்தா நம்ம இன்னொரு குழந்தையை நம்ம காப்பாற்றுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டாரு. ஸோ அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த APM ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து sometimes they will be just monitoring outside the school. So children, when they see uniform body people outside, so they always trigger them to comply with the traffic rules. Not only the children, mainly is the parents, because parents is the one who decide whether the child is going to use or not use the child helmet. And when they're dropping off the kids and fetching back the kids, the parents will always bring the child helmet to the kids. Okay, that's great. So that's first of all, congrats on the title itself. So it's fantastic to hear. Right. It's great. So for the audience, if you have any questions, you can ask Dr. or now Colonel Doctor. Yeah. So maybe while we wait for the question, நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த லீஸ் ரிஸ்க்னு சொன்னீங்களா, அதாவது the train or even LRT per se. ஸோ நான் கவனிக்கும் போது ஈவன் பஸ்ஸஸ் இப்போ வந்து நம்ம பெல்ட் போடணும், ஈவன் express buses, நம்ம வெளியூருக்கு போறோம்ல, so you still have to wear the belt. So that's part of the compulsory measures they have taken. But in the trainல வந்து belt இல்ல, even LRT there's no belt. All right, so நீங்க சொல்ற மாதிரி probably it comes to the safety portion where you don't need to wear the belt in the LRT or the train because it's already safe. The risk is less compared to a bus or what. In a bus you still have the risk, and in buses வந்து seat belt வந்து they do provide. There are some buses which provide seat belt. So I would request with everyone, நம்ம டிராவல் பண்ற பஸ்ல சீட் பெல்ட் இருந்தா நம்ம கண்டிப்பாக சீட் பெல்ட் பாவிச்சிடலாம். அதுக்கு வந்து லா இருக்கோ இல்லையோ நம்ம பார்க்க வேண்டாம். நம்ம வந்து ஒரு பாதுகாப்பான பொருள் பாவிக்கும் போது அது வந்து பாதுகாப்பு நம்மளுக்கு கொடுக்கும்னு நினைச்சு நம்ம பாவிச்சிடலாம். இது வந்து நம்ம வந்து லாக்கு ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்காக பாவிக்கிறோம்னு நம்ம நினைக்க வேண்டாம். சோ அந்த கான்செப்ட் மாறிடுச்சுனாலே போறோம். அந்த அடிப்படையில் தான் இப்ப லைக் பைசிக்கல் ஹெல்மெட் அது வந்து ஒரு லா இல்ல. எப்ப நம்மளுக்கு வந்து தெரியுதோ, நம்ம பைசிக்கல்ல டிராவல் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஹெட் இன்ஜுரி வராம இருக்கிறதுக்கு அந்த பைசிக்கல் ஹெல்மெட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் நம்ம நினைச்சிட்டோம்னா அது லா வரணும் நம்ம காத்துட்டு இருக்க வேண்டாம், நம்ம இப்போயே பாவிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். எப்போ ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு வந்து பைசிக்கல் யூஸ் பண்ணும் போதே ஹெல்மெட் நீங்க கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்களோ, இதே குழந்தை வந்து மோட்டார் பைக் போகும்போதும் அவங்களே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதே தான் வந்து சைல்ட் சீட்ல நீங்க பாவிக்கும் அந்த சைல்ட் சீட் சின்ன வயசுலயே கொஞ்சம் when they become adult சீட் பெல்ட் அவங்க பாவிச்சிருவாங்க.
So and the safety culture வந்து ஆரம்பத்திலேயே நம்ம பில்ட் பண்ணிட்டோம்னா அப்புறம் வந்து it's quite easy for us to sustain. Okay. So yeah, there's a question here. While driving, if you feel sleepy, can we wind down the window and continue driving for a while? Okay, no problem. If you feel comfortable. But சிலத்துல நம்ம வந்து wind down பண்ணும்போது நம்ம வேகமா போனோம்னா அப்ப அந்த wind blow ரொம்ப வந்துச்சுன்னா sometimes if it feels disturbance for you, then you have to adjust it. So winding down, there's no issue. Silathula, what some people do is sometimes they will just drink some water or they will take some tidbits. Anything that you feel that can make you awake, okay, then you can go ahead. But again, I would like to re-stress again, all these short tips to make you awake is just to make sure that we can bring you to a safe place to park your car first. And eventually is you must take a nap for 20 minutes and then only you continue. Other than key point, it's not for you to continue a journey. Illa, and adippadiyala vara. Okay, that's great. So I think Subramanian, I think you have got a question. Oh yeah, thank you, Meyya. Thank you, Dr. Naveen. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக். நீங்க இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் பிரசன்ட் பண்ணணும்னா நிறைய கேள்வி வந்துருச்சு இப்ப எனக்கு. The first thing I want to ask you is in Malaysian context, I'm sure you would have observed a lot of things in the neighboring countries. The figure you quoted for 33 million population, 30 million vehicles on the road is, to me, is an alarming figure. From your observation in the neighboring countries, what can we learn from them? So that's my first question. அப்புறம் கேக்குறேன் அடுத்த question last later. Okay, I think the first question, I think very simple is we have to slowly move towards public transport. And அடிப்படை நான் என்ன சொல்லும்போது, I'm not saying leave completely your private vehicle இல்ல, but எந்தெந்த ட்ரிப்புக்கு உங்களால பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் மூவ் பண்ண முடியுமோ அந்த ட்ரிப்ல நீங்க மூவ் பண்ணிருங்க. ஓகே, சோ அதுதான் முதல் இது. ரெண்டாவது வந்து இந்த பிரைவேட் வெஹிக்கிள்லே நம்மளுக்கு தெரியுது மோட்டார் சைக்கிள் தான் ரிஸ்க். Okay, so we know car are much more safer than motorcycle, but of course the other public transport is much more safer. So ரெண்டாவது வந்து எங்கெல்லாம் நம்ம டிராவலை கட் பண்ண முடியுமோ நம்ம கட் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த during MCO வந்து it was a good learning curve, MCO timeல we managed to cut down many trips because we managed to do online transaction for quite number of transactions. So எங்கெல்லாம் நம்ம ட்ரிப்பை கட் பண்ண முடியுமோ கட் பண்ணிட்டு அந்த செய்ய வேண்டிய ட்ரிப் எல்லாம் வந்து ஒரு பாதுகாப்பான வாகனத்துல நம்மளால செஞ்சோம்னா அப்ப மொத்த டிராவல் வந்து சேஃபா இருக்கும். ஓகே, அடுத்தது வந்து அப்படியே நம்ம தனியார் வாகனத்தை நம்ம பாவிக்கிறோம்னா நம்ம தனியார் வாகனம் வந்து பாதுகாப்பா இருக்கணும்னா அந்த ஆஃப்கோர்ஸ் இந்த சீட் பெல்ட் எல்லாமே வந்து இஸ் டு பிரிவென்ட் இன்ஜுரி. பட் டு பிரிவென்ட் கிராஷ் த பிகஸ்ட் ஆர் த மோஸ்ட் ப்ராமிசிங் இன்டர்வென்ஷன் இஸ் டு ரெடியூஸ் யுவர் ஸ்பீட். எப்ப வாகனத்தோட வேகத்தை நம்ம குறைச்சிட்டோமோ அப்ப நம்மளுக்கு ரெண்டு ரிட்டர்ன். ஒண்ணு வந்து நம்மளால வாகனத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் கூட, ஏன்னா வாகனம் வந்து வேகம் குறைஞ்சிருச்சு, அதனால வந்து விபத்து நடக்காம இருக்கும் ஒண்ணு. ரெண்டாவது, அப்படியே ஒரு விபத்து நடந்தாலும் ஒரு குறைவான வேகத்துல நடக்கும்போது அதோட தாக்கமும் குறைவாக இருக்கும். சோ இந்த வேகம் வரும்போது இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். எப்படின்னா நம்ம நினைப்போம் வந்து ஒரு 90 கிலோமீட்டர் நம்ம ஸ்பீட்ல நம்ம வண்டி ஓட்டுறோம்னா அது வந்து ஸ்டில் ஓகே, ஸ்டில் ஃபைன். பட் ஆக்சுவலி ஒரு 90 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல ஒரு விபத்து நடந்தால் அப்பனா அதோட இம்பாக்ட் வந்து 10வது மாடியில கீழே விழுற மாரி. சோ 10வது மாடியில நம்ம கீழே விழும்போது அதோட அவுட்கம் என்ன நம்ம பார்ப்போம். The probability of survival is very low. அதே தான் ஒரு கிராஷ் நடக்கும்போது 90 கிலோமீட்டர் கிராஷ், இது 90 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் நடந்த 10வது மாடி. இதே இது 70 கிலோமீட்டரா இருந்தா 6வது மாடி, 50 கிலோமீட்டர்னா 3வது மாடியும், 30 கிலோமீட்டர்னா முதல் மாடி. ஒண்ணு. அடுத்தது வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த வேகம், இந்த ஸ்பீட்லயே இதை பொறுமைப்போம். சிலத்தை நம்ம நினைப்போம் நம்ம வேகமா வண்டி ஓட்டணும்னா நம்ம வந்து டைமை வந்து சேவ் பண்ணலாம்னு நம்ம நினைப்போம். பட் ஆய்வு என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு 20 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸுக்கு the posted speed limit வந்து shows 90 and then we are traveling at 110 நம்ம டிராவல் பண்ணும்போது அப்பனா நம்ம வந்து 20 கிலோமீட்டர் வந்து எக்ஸிட் பண்றோம் போஸ்டட் ஸ்பீட் லிமிட். அப்பனா we are risking ourselves. ஏன்னா 90 கிலோமீட்டர் போஸ்டட் ஸ்பீட் லிமிட் போட்டிருந்தா அந்த ரோட் டிசைன் is being designed for 90. அதோட கூட போகும்போது the road won't be able to help us. Okay, so அந்த 20 கிலோமீட்டருக்கும் நம்ம எக்ஸிட் பண்ணி போகும்போது அந்த ஹோல் ஜெர்னி நம்மளுக்கு வந்து ரிஸ்கா இருக்கும். கடைசியில எவ்வளவு நிமிஷம் நம்ம சேவ் பண்றோம் பார்த்தோம்னா 6 மினிட் தான் நம்ம சேவ் பண்றோம். சோ அந்த 6 மினிட் வந்து இவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்து சேவ் பண்ணோமா? இதே இது ஒரு 10 நிமிஷம் முன்னுக்கு நம்ம கிளம்பி இருந்தோம்னா அந்த 6 மினிட்டுக்கு நம்ம ஃபைட் பண்ணிருக்க வேண்டாமே. சோ அதுதான் அந்த மூணாவது வந்து நம்ம என்ன பார்க்கும்போது நம்ம வண்டி ஓட்டும்போது நம்ம பிரேக் பண்ணும்போது அந்த வண்டி உடனே நிப்பாட்டாது, அதுக்கும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் தேவைப்படும்.
சோ எப்ப வந்து வண்டி வேகம் கூட இருக்கோ அப்ப டிஸ்டன்ஸ் கூட தேவைப்படும் இந்த வண்டியை நிப்பாட்டுறது. இப்ப 60 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல நான் போறேன், முன்னுக்கு வந்து ஒரு சரி முன்னுக்கு ஒரு ட்ரீ இருக்கு, நான் வந்து வண்டியை நான் பிரேக் பண்றேன், என் வண்டிக்கு வந்து ஒரு 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 38 மீட்டர் தேவைப்படும் வண்டி நிப்பாட்டுறது. இதே நான் ஒரு 40 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போனேன்னா எனக்கு 20 மீட்டர் தேவைப்படும். சோ அதனால தான் ஒரு ஸ்பீட் வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூ. இதே இஷ்யூ தான் வந்து நம்ம சைல்டுக்கு வரும். நம்ம சின்ன குழந்தைகளுக்கு எங்க இஷ்யூ வரும்னா, சின்ன குழந்தை நினைப்பாங்க அவங்க வந்து வண்டியை பார்த்துட்டா அவங்க வந்து உடனே நிப்பாட்ட முடியும், அதே மாதிரி வண்டி அவங்கள பார்த்துட்டா வண்டியை உடனே நிப்பாட்ட முடியும் அவன் நினைப்பா. பட் அவங்களுக்கு தெரியாது அந்த வண்டிக்கு வந்து இவ்வளவு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் தேவைப்படும் வண்டி நிப்பாட்டுறது. சோ அந்த மெசேஜ் நம்ம வந்து இந்த சின்ன குழந்தைகள் நம்ம சொல்லிட்டோம்னா கொஞ்சம் சேஃபா. Okay, thank you, Anna. One more question. I think one of the factors would be the driver's attitude. நீங்க அதை பத்தி பேசிட்டீங்க, கொஞ்சம் சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் சொன்னீங்க. In Malaysia, you mentioned about one of the major contributions of road transport accidents is motorcycles. But when a few years ago I went to Ho Chi Minh, I'm not sure it's changed now. I saw lots of motorcycles on the road. நீங்க ரோட பாத்தீங்கன்னா கார்லாம் ஒரு 2-3 கார் தான் ஒரு உங்களுக்கு கண்ணு தெரிஞ்ச டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும். But it's full of motorcycles, and I was quite surprised to hear from the local people there. The accidents are very few. They don't have much traffic lights. So I was also very surprised. I think one of the reasons was the driver's attitude. நீங்க இப்ப சொன்ன மாதிரி, I think the speed was the contributing factor here compared to Ho Chi Minh. Your thoughts on that? நம்ம பார்க்கும்போது ஹோச்சிமின்ல வியட்நாம்லயே நீங்க பார்க்கும்போது the portion of motorcycles are much more larger compared to the portion of cars. So like in Malaysia பார்க்கும்போது portion of motorcycles is about 50% and then cars is about 40% in terms of the vehicle population. But அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து அப்படி இல்ல. வியட்நாம் போகும்போது உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 90% of your registered vehicles are motorcycles and then balance தான் வந்து வேற வாகனமா இருக்கும். So எப்போ வந்து உங்களுக்கு large portion of your type of vehicle on the road is motorcycles, okay, that means the speed between them, the speed difference between them are almost the same. அதனால அவங்களுக்கு ரிஸ்க் வந்து அதிகமா இருக்காது. ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து the volume of vehicle on the road is high. எப்போ volume of vehicle is high on the road, அப்போ வந்து you don't have much space to speed. அப்போ வந்து ஸ்பீட் தானா குறைஞ்சிரும். ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்தோம்னா is about 20 years ago in New Delhi. New Delhi showed every year New Delhi showed 2,400 deaths. Suddenly the following year New Delhi showed 1,800 deaths. அப்ப everyone's question was, எப்படி திடீர்னு நியூ டெல்லி வந்து 600 டெத் வந்து ஒரே வருஷத்துல குறைக்க முடியும்? Okay, then they asked New Delhi, what did you do? Which intervention did you introduce that you can bring down இவ்வளவு 600 நம்பர் குறைச்சிருக்கலாம்? அப்பதான் வச்சுனா, no, we didn't do anything. Then they asked, how were you able to bring down? Because it was traffic jam. So traffic jam, when traffic jam happens, speed goes down because you don't have space to speed. But the moment speed goes down, then of course fatality will go down because you may have crashes, but at a very low speed crashes, just knocking the front vehicle, but it doesn't result in fatality. So that's how it goes. I hope I have answered your question, Mr. Subra. Yeah, thank you. Very, very good point. New learning for me. Thank you. Thanks. So any other audience who would like to ask question from the doctor? So doctor, எனக்கு ஒரு கேள்வி. During my university times, this turtle helmet was popular. Turtle helmet வந்து பாதி தான் இருக்கும். பாத்தீங்கன்னா அது பேசிக்கலி அந்த armor shell மாதிரியே இருக்கும். And it looks cool when you are young, it looks cool when you wear that. But obviously they say it's not as safe as a normal helmet itself. So is that actually true? Yes, it is not safe. The whole reason why they introduced that is for ventilation purpose தான். எப்போ அது half shell ventilation purpose-க்காக, அப்பனா ஹியூமிடான கண்ட்ரில அது அந்த மாதிரி ஹெல்மெட் இருந்தா the usage rate might go up. That was what it thought. ஒன்னு. ரெண்டாவது வந்து அடுத்த பர்பஸ் வந்து அந்த மொபைல் போனை இன்சர்ட் பண்றதுக்காகப்பா. ஓகே, சரியா? மொபைல் போனை இன்சர்ட் பண்றதுக்காக அதுவும் ரெண்டாவது பர்பஸ். பட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சேஃப்டி இல்ல. அதனால தான் வந்து மலேசியா we ban those helmets. Very simple. If you can see, அந்த ஹெல்மெட்ல இருந்து சீரியம் சர்டிஃபிகேஷன் லேபிள் கண்டிப்பாக இருக்கு. Okay, that's good. Of course, the group which are promoting that helmet, they will say the reason why we are promoting this helmet is to prevent neck injuries. But scientifically, evidence doesn't shows that by using a full shell helmet, it creates more neck injury compared to not using one.
So scientifically there's no evidence. Okay, yeah, that's great. So for the audience, any other questions? While waiting for them to ask questions, I just wanted to stress a bit on the children part. Just want to say that children, when they're on the road, they have few limitations, and அந்த லிமிடேஷன்னாலேயே அந்த குழந்தைகள் வந்து நம்ம தனியா ரோட்டுக்கு நம்ம வந்து விடவே கூடாது. என்ன லிமிடேஷன் பார்த்தோம்னா, குறிப்பா இந்த 8 வயசுக்குள்ள உள்ள குழந்தைகள், 8 வயசுக்குள்ள உள்ள குழந்தைகள் அவங்களோட விஷன் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா இஸ் ஜஸ்ட் 1/3 ஆஃப் விஷன் ஆஃப் an adult. அப்புறம் நம்மளுக்கு 180 டிகிரினா அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து 60 டிகிரி தான். 60 டிகிரினா என்ன அர்த்தம்னா, ஏதாச்சும் ஒரு வாகனம் வருது வச்சுக்கப்ப ரைட்ல, அது வந்து 100 டிகிரி பாயிண்ட் நிக்குதுன்னா இந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து அந்த வாகனம் தெரியாது. எப்ப அந்த 60 டிகிரிக்குள்ள இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள வருதா அப்பதான் அந்த குழந்தைகளுக்கு தெரியும் முன்னுக்கு வந்து ஒரு வாகனம் இருக்கு. சோ அடுத்த சிலத்துல வந்து இந்த மாதிரி குழந்தைகளை நம்ம தனியா விட்டுட்டோம்னா நம்ம வந்து சொல்லல அந்த குழந்தை அதான் நீ பாக்கலையா கார் வர்றதுன்னு. இல்ல நெசமா கண்டிப்பா அந்த குழந்தை கார் வர்றது பார்க்கவே இல்லை. ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து விஷன் வந்து அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து சத்தம் கேட்கும், அந்த ஒலி சத்தம் கேட்கும், ஆனா எந்த திசையில இருந்து வரும்னு தெரியாது. எப்ப அந்த சோர்ஸ் ஆஃப் த சவுண்ட் வந்து கிட்டக்க வருதோ அப்பதான் அந்த குழந்தை எத்தனை இந்த ஒலி வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்து வருது, அப்பனா இந்த வாகனம் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்து வருது. சோ இதான் இந்த குழந்தைகளோட லிமிடேஷன். விஷன் ஒண்ணு, ரெண்டாவது ஹியரிங், மூணாவது வந்து அந்த குழந்தைகள் வந்து முன்னுக்கு இருந்து வர வாகனம் வந்து அது வந்து அந்த வாகனம் வந்து ஸ்டெட்டிக்கா இல்ல மூவிங்கா அது தெரியாது. கிட்டக்க வரும்போது தெரியும் இந்த வண்டி மூவிங்கா இருக்கேன்னு. சோ அடுத்து வந்து அந்த குழந்தைகள் வந்து ஒரு கார் வந்து அவங்களுக்கு ஆபத்து உண்டாக்கும் அந்த குழந்தை எதிர்பார்க்கவே மாட்டாங்க. அந்த கார் வந்து கேன் கில் them, they will never expect. ஏன்னா they will see car as a friendly item. ஏன் ஃப்ரெண்ட்லி ஐட்டம்னா, நம்ம வீட்லயும் கார் தான் வச்சிருக்கோம். அது வந்து ஒரு டேஞ்சரஸ் ஐட்டம் நம்ம வீட்டுல வச்சிருக்க மாட்டோம். ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது நம்ம வந்து டாய்ஸ் கூட நம்ம இந்த குழந்தைகளுக்கு விளையாட கொடுக்கும்போது கார் தான் கொடுக்கணும் சேர்த்துல விளையாடுறது. சோ எப்படிதான் நம்ம அந்த குழந்தைகள் சொன்ன அந்த கார் அவனால எக்ஸெப்ட் பண்ற கொஞ்சம் சிரமமா தான் இருக்கும். பிகாஸ் ஃப்ரெண்ட்லி ஐட்டம்ஸ் டாய்ஸும் அந்த கார் தான், வீட்லயும் கார் தான் பாவிக்கிறாங்க. அதுதான் அந்த குழந்தைகள் கார் தான் டிராவல் பண்றாங்க சத்துல. சோ எப்படி இந்த கார் வந்து எல்லா வகையத்திலும் நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும்போது இது எப்படி திடீர்னு நம்மளுக்கு வந்து ஆபத்து உண்டாகும். சோ இதுதான் இஷ்யூ. இந்த அடுத்து நான் சொன்னதுதான் அந்த அந்த குழந்தைகள் நினைப்பா அந்த கார் நம்ம காரை பட்டா வந்து நம்ம வந்து we can stop immediately, but car can also stop in the CS, but it doesn't happen that way. Okay, that's great. So yeah, looks like we have came to end of the session. So any final words from you, Doctor? I would say that not only for everyone, just to remind myself as well, எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்குதோ பொதுவானதுக்கு மாறிடணும். அதான் ஃபர்ஸ்ட் கீ பாயிண்ட். ரெண்டாவது வந்து அப்படி தனியார் வாகனம் நம்ம பாய்க்கும் போது வேகத்தை கண்டிப்பாக குறைச்சிக்கணும். எந்த வாகனமா இருந்தாலும் சரி, காரா இருந்தாலும் சரி, பைக்கா இருந்தாலும் சரி, இல்ல பைசிக்கிளா இருந்தாலும் சரி, எதுவா இருந்தாலும் கண்டிப்பா வேகத்தை குறைச்சிடணும். மூணாவது வந்து பைக் நம்ம டிராவல் பண்ணும்போது முடிஞ்ச வரைக்கும் if we can use a reflective vest will be great, because தூரத்துல எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம இருக்கோம். அப்படி நம்மகிட்ட ரிஃப்ளெக்டிவ் வெஸ்ட் இல்லாட்டி ராத்திரியில் நம்ம டிராவல் பண்ணும்போது அட்லீஸ்ட் we use a bright clothes. ஓகே, ஒரு வெளிச்சமான உடைகள் யூஸ் பண்ணா பின்னாடி உள்ள வாகனத்துக்கு தெரியும் முன்னுக்கு நம்ம இருக்கோம். அப்புறம் அந்த ஹெல்மெட், சேஃப்டி ஹெல்மெட், அந்த தலைக்கவசம் கண்டிப்பா நீங்க பாவிச்சாலும் சிறை முத்திரை உள்ள தலைக்கவசம் சரியாக டைப் பண்ணணும். ஓகே, அப்புறம் அந்த சைஸ் தகுந்தாப்புல உங்க குழந்தைகள் கண்டிப்பா பாய்க்கலாம். அப்புறம் காரா இருந்தா நம்மள்ட்ட இருக்க பாதுகாப்பான பொருளே இப்போதைக்கு வந்து அந்த சீட் பெல்ட் தான். சீட் பெல்ட் வந்து எந்த இடத்துல உட்கார்ந்தாலும் கண்டிப்பாக சீட் பெல்ட் பாவிக்கணும். ஃப்ரண்ட் டிரைவரா இருந்தாலும் சரி, ஃப்ரண்ட் பேசஞ்சரா இருந்தாலும் சரி, பின்னாடி பேசஞ்சர், எல்லா பேசஞ்சர் கண்டிப்பாக பாய்க்கணும். ஏன்னா ஒரு கார்ல டிரைவ் பண்ணும்போது பிள்ளையில வந்து சைல்ட் சீட்ல போட்டுட்டோம் வச்சுங்க, ஓகே, பட் நம்ம வந்து பக்கத்துல உட்காந்து நம்ம சீட் பெல்ட் போடாட்டி ஒரு விபத்து நடக்கும்போது நம்ம போய் இந்த பிள்ளையில போய் கிராஷ் பண்ணுவோம். அப்ப அந்த பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பாதுகாப்பான பொருள், இந்த சைல்ட் சீட்ல இருந்து கிடைக்க வேண்டிய பாதுகாப்பான பொருள் now we have already spoiled it. Okay, we have also ended up now injury. அதனால தான் அந்த அடிப்படையில் தான் சொல்றது எல்லாரும் have to be restrained. ஓகே, மெயின் நான் என்ன சொன்னேன், யார் டிரைவர் சீட்ல உட்கார்றாலும் அந்த ஜேர்னி ஆரம்பிக்கிற முன்னுக்கு எல்லா பேசஞ்சரும் வந்து சீட் பெல்ட் போட்டுட்டாலும் பாத்துருங்க. போல எல்லாரும் போட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்க உங்க ஜேர்னி ஆரம்பிங்க. சோ அப்படி நம்ம ஆரம்பிச்சுட்டா அப்ப நம்ம பயணம் வந்து பாதுகாப்பான பயணமாக. தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ வெரி மச் டாக்டர். ஸோ கண்டிப்பா தரமான தகவல்களாக நிறைய பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க எங்கள்கிட்ட. ஸோ வெரி குட், எஸ்பெஷலி ஆன் த சீட் பெல்ட், சைல்ட் சீட் அண்ட் சேஃப்டி ஹெல்மெட் அண்ட் ஆல்சோ த மைக்ரோ ஸ்லீப்.
ஸோ கண்டிப்பா இதுக்கப்புறம் வந்து ஏதாவது சிறுவர்கள் அதாவது சின்ன பிள்ளைங்க இருந்தா ஸோ 135 cm 135 cm உயரத்துக்கு கீழே உள்ளவங்க அண்ட் 36 கிலோகிராம் இடை உள்ளவங்க குறைச்சு ஸோ இந்த 2 கேட்டகரியில இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த சைல்ட் சீட் நீங்க பொருத்தணும் கார்ல. ஸோ அது முக்கியமான ஒண்ணு. ஏன்னா கண்டிப்பா அந்த சீரியம் லோகோ இருக்கணும் உங்க ஹெல்மெட்ல. ஸோ அது முக்கியமானது. ஆர் எனி அதர் குவாலிஃபைங் பாடிஸ் இன் யோர் கண்ட்ரி. ரைட். ஸோ thank you very much for all attending today's session. All right. So they're asking me how can we contact doctor. So is it fine that okay, great, that's good. So the phone number is already there. அது பேரு நவீன் வந்து என் பையன் பேருப்பா. நானே கவனிக்கல, நானே கவனிக்கிறேன், பேரை மாத்தல போல. All right. So thank you very much, doctor, for your time and your input. So definitely அந்த ஒரு மணி நேரம் போனதே தெரியல. So a lot of quality inputs. It's fantastic to have you for the session today. Yeah. It's great. Thanks, Meyya, for the session as well. All right. Thanks. And thanks everyone for joining us. Right. So thank you very much all. So we have recorded the session, so I'll upload it to YouTube and send you the link. All right. So should you have any other topics to discuss or any other speakers to suggest, do let me know. I will go and approach them and we will get this done in future sessions. All right. So till then, thank you very much. Stay safe. Vanakkam. Welcome. Thank you.